أنا محمد مهير علي. من قال أني ممتاز؟ إني ممتاز. لا، أنا أقول علنا نحن ممتازون يا أستاذ. إن شاء الله ستكونون ممتازين ومتميزين وناجحين بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم يا إخوتي في الله؟ الحمد لله. وعليكم السلام. الحمد لله أنا على الحمد أحسن لله حال. نحن كلنا نحن بخير. وعليكم كيف الحمد أنت؟ لله نحن على أحسن الحال والحمد لله. يا شيخ المكرم. الحمد لله، أنا أيضا بخير وعافية ولله الحمد. إنني سمعت منكم الدروس ما شاء الله، بارك الله في كل طالب اجتهد وحاول ليحفظ الدروس ويتقنها. بارك الله فيكم ووفقكم الله جميعا. ولكن أتأسف للطلاب الذين لم يرفعوا أيديهم لتقديم الدروس. بعض الطلاب لا يرفعون أيديهم أبدا، ولا يريدون أن يقولوا شيئا أو شيء أمام المعلم وأمام الناس، ولكن إن هذا مهم جدا. إن هذا مهم جدا لإزالة الخوف منك، وإن هذا مهم جدا لتنمية الثقة في النفس، وإن هذا مهم جدا للشجاعة والحماسة، وإن هذه الشجاعة ستقدمك كثير وسترغبك كثيرا لتتعلم المحادثة العربية ولتكون متكلما ومتحدثا بارعا أمام الناس. تفهمون كلامي أيها الإخوة الأكارم؟ نعم يا نعم أستاذ. نعم يا أستاذ نعم يا الكريم. أستاذ. كلامك فهمت جيدا. جدا. في هذا الدرس أنا أريد أن أتكلم معكم قليلا باللغة العربية، ثم أنا أبدأ وأقرأ من الصفحات إن شاء الله. هل أنتم غاضبون؟ نعم نعم إن شاء الله. نعم نعم. نعم إن شاء الله. إن شاء هل الله. ستغضبون إذا تكلمت معكم كلا بالعربية؟ لا 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 لا. نعم لا إن لا شاء كلا الله. كلا يا أستاذ. نعم. لعلكم تشاهدونني في مكان جديد وترونني في مكان جديد. نعم عادة نعم يا شيخ. عادة لا أكون ولا أشارك في الدرس من مثل هذا المكان، فماذا تفهمون؟ أين أنا الآن؟ هل أنا في دكة في معهد النبراس وفي معهد التبيان بنغلاديش، أم في مكان آخر؟ ما أظن المسؤول عن أنت هذه في العالم من المستشفى. المسائل؟ أو في لا، بعض يا أستاذ الطلاب لا تظن الرؤيا قالوا ما المسؤول إنني عن في هذه العالم من المستشفى، المسائل؟ إنني في المستشفى، ولكن ليس هذا الأمر صحيحا وليس هذا كما يظن. سأبين لكم أين أنا الآن. هل يمكن لأحد أن يبين، أن يقول أين أنا الآن؟ أنت في القرية يا أستاذ. لا، بل أنا في نعم شيتاغون، أستاذ. بل أنا في شيتاغون في الجامعة الإسلامية العالمية شيتاغون. والآن أنا ساكن ولكن والآن أنا ساكن وماكث في سكن الجامعة، في مهجع الجامعة، في مهجع الجامعة. مهجع تفهم؟ سكني، سكن تفهم؟ نعم سطربش. نعم نعم يا أستاذ. نعم. والآن ساكن الطلاب. يجري الامتحان في الفصل الثامن من البكالوريوس من قسم علوم الحديث والدراسات الإسلامية، فلهذا إنني سافرت إلى شيتاغون لأشارك في الامتحان. إن شاء الله سأرجع غدا إلى دكة، ثم أعود مرة أخرى في الأسبوع القادم، لأنه بقي حتى الآن 3 امتحانات. نعم لا بس، ولكن مع ذلك، مع أنني في شيتاغون ومع أنني مشتغل ومنغمس في الامتحان،
عزمت أن أقدمكم الدروس لأنني أحبكم شديدا، وكذلك إنني أحب أن أتكلم معكم باللغة العربية، وأحب أن أشارك في درس اللغة العربية. غدا عندي امتحان. غدا عندي امتحان. أنا متوتر في بعض الشيء. غدا عندي امتحان، وامتحاني سينعقد في الساعة 9:30 تماما صباحا إن شاء الله. إن شاء الله. ومادة لأن أنت الامتحان أستاذي أي مرحلة تدرس فيها؟ في البكالوريوس، ومادة الامتحان الأحاديث المختارة من سنن ابن ماجه. فلهذا بعد هذا الدرس أنا سأتناول العشاء، ثم أطالع وأتقن الدروس حتى الساعة 1، وكذلك أستيقظ مبكرا غدا لأراجع الدروس ولأستعد استعدادا كاملا للامتحان. نعم، لا بس أنا بينت أمامكم هذه القصص، وهذه لأشجعكم على المكالمة باللغة العربية، وكذلك لأخبركم عن حياتي، وكذلك لأخبركم عن وقائع الحياة. فهمتم كلامي؟ نعم نعم يا يا أستاذ. أستاذ. نعم يا أستاذ. يا أستاذ يا مع كريم. أنني في الامتحان، ومع ذلك إنني حملت في نفسي الاهتمام بهذه الدورة، فلهذا شاركت في هذه الدورة وشاركت في هذا الدرس رغم لدي امتحان غدا. فلهذا أرجو منكم أيضا أن تهتموا بهذا الدرس وتراجعوا الدروس وتمارسوا مع طلابكم ومع زملائكم إن شاء الله، وحينئذ إن شاء الله. يكون هذا الاهتمام مفيدا لي ولكم. ولكن إنني قمت بالاهتمام، ولكنكم ما اهتممتم بالاهتمام، ما قمتم بالاهتمام. فما الفائدة عندما يأتي الاجتهاد ويأتي الاهتمام من جهتين، من المعلم ومن التلميذ؟ فحينئذ تكون الفائدة كثيرة، وحينئذ كثيرة. تكون النتيجة حلوة مثمرة. فهمتم كلامي؟ نعم يا نعم أستاذ. يا نعم، لا نعم يا بأس. أستاذ. والآن قبل أن أبدأ موضوع اليوم، أريد أن أشارككم قصة من قصص حياتي، وهي وقعت وحدثت في هذا الأسبوع. هل أنتم راغبون لتسمعوا هذه الواقعة؟ نعم يا إن شاء الله. أستاذ. نعم يا أستاذ. أيها يا الأخوة، يراقبونه. إن شاء الله أنتم ستفهمون. أنا أحاول أن أستخدم كلمة سهلة وكلمة وجملة بسيطة لتفهموا جميعا. أنتم ترون وتشاهدون خلفي حاسوب محمول، لابتوب. ترون وتشاهدون؟ نعم نعم. نعم. نعم، حاسوب هذا محمول. الحاسوب أشاهد تحت وهذا اللابتوب. اللابتوب لي، أي أنا أملك هذا الحاسوب. ولكن مع الأسف تعطلت شاشة هذا الحاسوب قبل 4 أيام أو 5 أيام. شاشة الحاسوب، شاشة، تفهم؟ نعم يا ثم أستاذ. ثم لا، ما فهمت. ثم ذهبت إلى الدكان لإصلاح هذا الحاسوب، ثم أصلحتها وبدلتها بشاشة جديدة، جديدة ب4,000 تاكا. ب4,000 تاكا. تاكا. الحمد لله، سبحان الله. كل شيء كان جميل. فخرجت مع هذا الحاسوب الصالح ووصلت إلى الجامعة، وكل شيء كان جميلا. وقرأت الكتب اليوم بعد صلاة العصر من هذا المحمول، من هذا الحاسوب. ولكن لما فتحت هذا الحاسوب بعد المغرب فإذا هو مغلق، لا يفتتح. أنا حاولت لا لا. أن أفتح كثيرا ولكنه لا يفتتح. فهذا
مؤسف لي، فهذا محزن لي، حتى تأسفت وحتى يئست. كيف أدرسكم؟ ولكن كيف أدرسكم واليوم، وإنني قد قلت لكم بالأمس سينعقد الدرس اليوم إن شاء الله، ولكن كيف أدرسكم؟ الحاسوب المحمول ضائع، فقط ضاع قبل قليل. فكنت في التفكير، فكنت في قلق شديد، ولكن الحمد لله كان لي أخ صغير في الجامعة وفي السكن، ولديه حاسوب محمول، فأخذت منه وبدأت الدرس بحاسوب آخر. فهمتم كلامي؟ نعم يا نعم، أستاذ. نعم. نعم يا فلهذا أستاذ. فلهذا الحمد لله، الحمد لله على جميع الأحوال، وأشكر الله الذي وفقني لأدرسكم ولأقوم بهذا الدرس. وكذلك أنا لا أحزن، بل إنني أعتقد وأظن أن الله سبحانه وتعالى سيبقي وسيضع الخير في هذه الوقائع إن شاء الله، إن شاء الله. وإن هذا ابتلاء من الله، والله يوفقنا لنكون ناجحين في جميع الابتلاءات. ما من إنسان إلا وهو يمر بالامتحان والاختبار والابتلاء في حياته. فلهذا علينا أن لا نحزن، وأن لا نتأسف كثيرا عندما نفقد كثيرا، عندما نفقد قليلا، عندما نفقد شيئا. فهمت؟ نعم يا أستاذ. فأرجو من الله سبحانه وتعالى أن يعوضني خير مما فقدت ومما فاتني। তো আল্লাহ তাআলার কাছে আমি আশা করছি যে আল্লাহ তাআলা আমি যেটা হারিয়েছি এর চেয়েও আইয়ুআউযিদানি, বিনিময় হিসাবে দান করা, এর চেয়েও উত্তম কিছু আমাকে দান করবেন ইনশাআল্লাহ। إن شاء الله إن شاء سأدعو الله 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 لك يقبله. كل النجاح والفلاح. أرجو أنكم فهمتم هذه القصة. نعم نعم. يا أستاذ. নাম, ওয়ালাকিন লা বাস, কিন্তু আপনারা প্রথম দিন কিন্তু এত সহজে আরবি বুঝতে পারতেন না। এখন আস্তে আস্তে আপনারা কিন্তু আরবি শুনলে বুঝতে পারবেন। আপনাদের কি মনে হয় না যে হুনাকা ফারকুন কাসীর বাইনাল ইয়াউমিল আউয়াল ওয়া বাইনা হাযাল ইয়াউম? نعم يا نعم يا أستاذ. أستاذ. نعم إن شاء الله. نعم. من يجتهد، من يسعى ينجح. من يسعى من قلبه وسيرى فرقا بعينيه إن شاء الله. نعم আচ্ছা, إن شاء الله. এখন এটা যদি কেউ পূর্ণাঙ্গ না বুঝে থাকেন তাহলে সমস্যা নাই। আমি যেটা বলছিলাম যে আমার পিছনে যে ল্যাপটপটা আছে, এটা আসলে আমি এক সপ্তাহ আগে স্ক্রিনটা নষ্ট হয়ে গিয়েছিল, সামান্য স্ক্রিন, কিন্তু আমি এটাকে দোকানদারের কাছে নিয়ে যাই এবং আসলাহ ঠিক করি, এবং 4,000 ওয়াবাদদালতুহা টাকা লাগে। বিশাশাতিন জাদিদা, নতুন স্ক্রিন দ্বারা সেটাকে পরিবর্তন করে ফেলি। তারপর সবকিছু ভালোই চলছিল, আমি নিয়ে আসলাম। আজকে আসরের পরও ল্যাপটপ থেকে আমি পিডিএফ পড়ছিলাম, পরীক্ষার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছিলাম। কিন্তু যখন আসরের মাগরিবের পরে ফাতাহতু আল-ল্যাপটপ ফাইদা হুয়া মুগলাক, ল্যাপটপটা খুলতেই দেখলাম যে বন্ধ। ওয়া হাওয়ালতু আন আফতাহা কাসীরান, অনেকবার খোলার চেষ্টা করলাম, ওয়ালাকিন মা ইফতাতাহ, কিন্তু সেটা কোনোভাবেই আর খুললো না। তো এই জন্য খুবই আফসোস হলাম, এবং আমি চিন্তা করছিলাম যে কিভাবে আপনাদের ক্লাসটা নিব, কারণ ইতিমধ্যে আপনাদের আমি প্রতিশ্রুতি দিয়ে দিয়েছি যে আজকে ক্লাসটা নিব না। জি জি। তো এই জন্য পরবর্তীতে অনেক কষ্ট করে আমার এক ভাই ছিল, তার কাছে ফোন করলাম যে ভাই আপনার কাছে ল্যাপটপ আছে? হ্যাঁ আছে। তো ওনার কাছ থেকে নিয়ে আসলাম, নিয়ে এসে ক্লাস আলহামদুলিল্লাহ জবরিল্লাহিল হামদ। আচ্ছা, যাই হোক, জাযাকুমুল্লাহ। এই যে আমরা আলোচনাগুলো করলাম, কুল্লু হাযা মিনাদ দারস লিআন্নাহু মিন মাহারাতিল نعم. ইসতিমা', ওয়া মাহারাতুল ইসতিমা' মুতালাজিমুন লিমাহারাতিল মুকালামা ওয়াল মুহাদাসা। فهمتم أيها الإخوة؟ نعم. نعم نعم. يا أستاذ. نعم يا أستاذ. نعم، شكرا. أيها الإخوة، نقرأ اليوم التعريف الشخصي، وهذا هو تعريف مهم جدا لنا، ويجب ولا بد لكل طالب أن يحفظ التعريف الشخصي. দেখুন সবাইকে আমি বলতেছি, আজকে আমরা যে একটা টপিক পড়বো সেটা হচ্ছে ব্যক্তিগত পরিচয় আরবিতে উপস্থাপন করা। ইন্ট্রোডিউস ইউরসেলফ, ইন্ট্রোডাকশন যেটাকে বলে আমরা যেটা জেনে থাকি, এটা আমরা আরবিতে কিভাবে দিতে হয় সেটা আমরা শিখবো ইনশাআল্লাহ। হাল আনতুম মুস্তাঈদুন? প্রস্তুত আছেন সবাই? نعم نحن مستعدون. نعم يا أستاذ. نعم نعم مستعدون. আচ্ছা, আমরা এটা পড়ার আগে আমরা একটু সংক্ষেপে বোঝার চেষ্টা করি যে তারিফে শাখসির গুরুত্বটা কি এবং এটা আসলে কি কি কাজে আমাদের আসতে পারে। দেখুন, আপনি এই কোর্সটা করলেন,
এবং কোর্সটা করার পরে আপনি অনেক কিছু শিখলেন, কিন্তু أنت لا تستطيع أن تقدم نفسك وتعرف نفسك أمام الجميع أو أمام أهل العرب باللغة العربية، لا تستطيع. فحينئذ يفهم الناس ويدرك الناس أنك لا تفهم شيئا، أنك لم تتعلم شيئا. فلهذا أرجو منكم جميعا أن تتقنوا وتحفظوا هذا التعريف الشخصي وتقدموا هذا التعريف الشخصي أمام الجميع. فهمتم؟ ইনশাআল্লাহ ইনশাআল্লাহ দেখুন, আল্লাহ এই তারিফের শাখসিটা যদি আপনি না পড়েন, আপনি 2 মাস একটা কোর্স কমপ্লিট করলেন নিব্রাস থেকে, 2 মাস যাওয়ার পর আপনার বন্ধুর সাথে দেখা হলো বা উস্তাদের সাথে, তখন প্রথমতই আপনি যদি বলেন আমি একটা কোর্স কমপ্লিট করেছি, আরবি কথাগুলোর উপর দক্ষতা অর্জন করেছি, সে আপনাকে যাচাইয়ের জন্য অথবা আপনার কাছ থেকে কিছু শোনার জন্য সে প্রথমে বলবে যে আসলে তাহলে আপনার পরিচয়টা একটু বলেন আরবিতে। আপনি সবই শিখলেন কিন্তু এটা বলতে পারলেন না, তাহলে মনে করবে যে আপনি আসলে কিছুই শিখেন নাই। তো তখন তো প্রথমত আপনার বদনাম হবে, আপনি কিছুই শিখেন নাই। আর দ্বিতীয়ত হচ্ছে আপনি কোন একাডেমিতে কোর্স করলেন যে নিজের পরিচয়টা আরবিতে দিতে পারছেন না। এজন্য এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। শুধু তাই না, আমাদের মানুষের সাথে যে কথা শুরু করি, কথা শুরু করার জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে তারিফুন নাফস। أنت تريد أن تبدأ الكلام مع أهل العرب أو مع رجل جاء من أهل العرب في قريتك إلى قريتك ليبلغ رسالة الدعوة والتبليغ. ألا يأتي أهل العرب للدعوة والتبليغ إلى قريتنا وإلى مدننا وإلى عاصمتنا؟ ألا يأتي؟ জি বলা আরব জামাত না نعم بلى তো আপনি يأتي চাচ্ছেন তাদের العرب একজনের সাথে কথা বলতে। أنت تريد أن تتكلم مع أحد منهم وأنت تريد أن تبدأ الكلام، فبأي شيء أنت تبدأ كلامك؟ أنت تبدأ بالسلام، ثم هو يسأل منك ويطلب منك من أنت وما هو تعريفك وماذا تفعل أنت. أولا هو يسألك هذه الأشياء وهذه الأسئلة، فلو استطعت نعم أن تجيب بهذه الأسئلة بطريق جيد وبشكل ممتاز، فيظن ذلك العرب، فيظن أهل العرب أنك تجيد المحادثة العربية، فلهذا نعم هو نعم يرغب كثيرا ليتكلم معك وليتبادل الآراء والأفكار معك. প্রথম এই ধাপটাতে যদি আপনি সফল হয়ে যান, সুন্দরভাবে নিজের আরবিটাকে উপস্থাপন করতে পারেন, তখন সে ভাববে যে না, এই লোক তো ভালো আরবি পারে, তার সাথে আমার কথা বলা যেতে পারে, তার সাথে আমার কমিউনিকেশন করা যেতে পারে, সম্পর্ক হওয়া যেতে পারে, দাওয়াত তাবলীগের কথোপকথন আদান প্রদান করা যেতে পারে। এই প্রথম ধাপে আপনি সফল হয়ে আপনি তাকে আগ্রহ করে ফেললেন, তারপর সে আপনার সাথে কথা বলা শুরু করলো। পরে আস্তে আস্তে আপনি তো আর আরব না, তখন কিছু কিছু বিষয় না আমলা এগুলা তো আপনি কম বেশি বলতে পারবেন বা পরবর্তী বিষয়গুলো, কিন্তু প্রথমেই যদি আপনি আনা ইসমি আনা 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 তালিব আনা বলতেই পারলে না, তখন সে ভাববে যে না, এই লোক আসলে পারে না। তখন আপনি যতই তাকে আগ্রহ দেখান, ওহুয়া লা ইয়ারগাব আসলান। ফাহিমতুম কালামি? نعم يا فلهذا أستاذ نعم فلهذا أول مفتاح لتبدأ العلاقة مع الآخر وتقديم نفسك بطريق جيد. অন্য কারোর সাথে কথা বলা বা সম্পর্ক করার জন্য যে প্রথম চাবিকাঠি আউয়ালু মিফতাহ, সেটা হচ্ছে আপনার নিজেকে সুন্দরভাবে প্রেজেন্ট করা, নিজের পরিচয়টা তুলে ধরা। তো আজকের এই কোর্সের আজকের ক্লাসে আমরা প্রথমত আজকে আমরা নিজেদের পরিচয়টা ব্যক্ত করা শিখব। প্রথমে বলে রাখছি, এই যে যে পরিচয়টা আমরা শিখবো আজকে, এটা কিন্তু কোনো বায়োডাটা বা সিভির জন্য নয়। কারণ আসসিরাতু যাতিয়া মানে বায়োডাটা ওহিয়া তাকুনু তাওয়িলা وهي تكون في صفحة أو صفحتين أو 3 صفحات، وهي مكتوبة لا يقولها أحد في نفسه، ولكن هذا التعريف للتقديم، وهذا التعريف للقول، للتبيين أمام الناس. فهمتم كلامي؟ এই যে যে তারিফটা আমরা نعم শিখবো, أستاذ এটা লেখার জন্য নয়, বরং নিজেকে সংক্ষিপ্ত উপস্থাপন করার জন্য। আর যখন আপনি মানুষের সামনে বলবেন, তখন আপনাকে 4-5টা বাক্যে 10টা বাক্যের মধ্যে আপনার পরিচয়টা শেষ করতে হবে। না, আপনার 10 মিনিট বসে বসে তো আপনার পরিচয়, আপনার রেজাল্ট এগুলা শুনবে সে না। কারণ আমরা যখন কথা বলি আমরা সংক্ষিপ্তভাবে বলার চেষ্টা করি। নাম লাইসা কাযালিক? نعم يا نعم أستاذ আচ্ছা, نعم يا أستاذ
দেখুন, আমরা তারিফে শাখসিটা আপনাদেরকে নমুনাও দিয়ে দিব এবং এখানে জাস্ট শুধু আপনার ইনফরমেশন গুলো আপনি বসাবেন। أنت ستضع معلوماتك الشخصية في هذه الصفحة ثم أنتم تحفظون। আর একটা জিনিস আমি বলে রাখি, এখানে যারা যারা আছেন প্রত্যেকটা শিক্ষার্থীকেই ফিমেল মেল ক্লাসে এসে এই তারিফে শাখসিটা শোনাতে হবে। আমি হয়তো এক ক্লাসে সবারটা শুনতে পারবো না, 2 ক্লাস হোক, 3 ক্লাসে হোক, 15 জন 20 জন করে হলেও সবাই 2 ক্লাসে আশা করি হয়ে যাবে, আর সর্বোচ্চ 3 ক্লাস, যে এই তারিফে শাখসির যেন প্রত্যেকেই ভিডিওতে এসে সুন্দরভাবে উপস্থাপন করতে পারে। এবং শুধু তাই না, কেউ যদি চমৎকার ভাবে এই তারিফে শাখসিটা ব্যক্ত করে ভিডিও করে আমাদের একটা নিব্রাস একাডেমির গ্রুপ আছে এখানে দেয়, যারটা সুন্দর হবে তাকে আমি একটা আরবি বই হাদিয়া দিব ইনশাআল্লাহ। তাকে আমি একটা সুন্দর একটা আরবি বই হাদিয়া দিব, অথবা তাকে আমি বিকাশের মাধ্যমে হাদিয়া পাঠাবো। আরবি বইটা হয়তো আমি তার কুরিয়ারে পাঠিয়ে দিব, যদি সেটা সম্ভব, আহ, যদি না হয়, বিলম্ব হয়, বিকাশে তাকে আমি হাদিয়া পাঠাবো, যে বইয়ের সমপরিমাণ বা তার চেয়েও বেশি বা কম যাই হোক। তো এই জন্য আপনারা এটা সবাই শিখবেন তো ইনশাআল্লাহ। ইনশাআল্লাহ। আচ্ছা, ইনশাআল্লাহ। আমি আজকের ক্লাসটা ইনশাআল্লাহ, বেশি লম্বা ইনশাআল্লাহ। করব না, ইনশাআল্লাহ। যেহেতু আমার আগামীকালকে একটু পরীক্ষা আছে। আমরা পড়ি একটু দেখি। আত-তারিফুশ শাখসি অর্থাৎ ব্যক্তিগত পরিচয়। তো প্রথমে আপনি বললেন যে আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু, ইসমি আব্দুল্লাহ বিন আব্দুর রহমান, যে আমার নাম হচ্ছে আব্দুল্লাহ বিন আব্দুর রহমান। তারপর বললেন ইসমু আবি আব্দুর রহমান, ইসমু আবি আব্দুর রহমান, সালাম, নিজের নাম, বাবার নাম। এরপরে বললেন আনা মিন ক্বরিয়াতি নূরনগর মিন মুহাফাযাতি জাসুর, আনা মিন ক্বরিয়াতি নূরনগর মিন মুহাফাযাতি জাসুর, আমি নূরনগর গ্রাম থেকে, আমি যশোর জেলার নূরনগর গ্রাম থেকে। এখানে আপনি জাস্ট 2টা জিনিস উল্লেখ করলেই হবে, আপনার উপজেলা এবং জেলা, অথবা আপনার থানা এবং জেলা, অথবা আপনার গ্রাম কিংবা জেলা, এখানে যেভাবে আছে সেভাবেই উল্লেখ করবেন। হাফিজতুল কোরআন আল কারীমা তামামান ওয়ালিল্লাহিল হামদ, যদি কোরআনে হাফেজ হয়ে থাকেন, এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, এটা একটা গর্বের বিষয়, অবশ্যই সেটা উল্লেখ করবেন আপনার পরিচয়ের মধ্যে, যে হাফিজতুল কোরআন আল কারীমা তামামান ওয়ালিল্লাহিল হামদ, যে আলহামদুলিল্লাহ আমি পুরো কোরআনটাই মুখস্থ করেছি। অথবা আপনি যদি গায়রুল হাফেজ হয়ে থাকেন, কোরআনের কিছু অংশ মুখস্থ করে থাকেন, তাহলে আপনি বলতে পারেন যে হাফিজতু ইদ্দাতা সুওয়ারি মিনাল কোরআনিল কারীম। ইদ্দাতা সুওয়ার আই বা'দ সুওয়ারি মিনাল কোরআনিল কারীম। বা'দ সুওয়ার মানে কি? কিছু, আমি কিছু কিছু অংশ। কোরআনে কারীমের অংশ। কিছু অংশ, কিছু সূরা আমি মুখস্থ করেছি। তো এতটুকু পর্যন্ত বুঝে আসলো? কঠিন না সহজ? মুস্তাদ সহজ আছে। এখন জিদ্দান আসেন, এখন ইনশাআল্লাহ। আমরা এটা একটু সাহলুন দেখি। জিদ্দান। এখানে আমরা সাহলুন ওয়ালাকিন ينبغي عليكم أن تمارسوا كثيرا لتقدموا هذا بطريق جميل أمام الجميع। আচ্ছা, দেখুন, ইনশাআল্লাহ। ইনশাআল্লাহ। নির্ভুলে এটা শোনাতে হবে। এই জিনিসটা, এই যে হেওয়ারটা, এটা মনে হচ্ছে সহজ, ঠিক আছে, তো এটা কিন্তু ওই যে অন্যান্য পড়ার মতো বুঝে, মানে বেঁধে বেঁধে চিন্তা করে করে একেবারে সুন্দরভাবে নির্ভুলে বুঝে বুঝে উপস্থাপন করতে হবে। কারণ এটা নিজের পরিচয়, নিজের বাপের নাম বলতে গিয়ে, নিজের গ্রামের নাম বলতে গিয়ে যদি বেঁধে যান, তাহলে কি বুঝবে মানুষ? যে আনতা মিনাল জুহালা। আচ্ছা, যাই হোক। এরপরে দেখেন আনা আনহাইতু আস-সাফফা আস-সানিয়া মিনাল মারহালাতিল মুতাওয়াসসিতা, আমি মাধ্যমিকের 2য় শ্রেণী শেষ করেছি। যাক, এটা একটা বলেছে। এখন আমাদের তো এটার সাথে মিল নাও থাকতে পারে, এখানে আমাদের কি কি প্রেক্ষাপটগুলো আসতে পারে আমি সবগুলো আরবি বলে দিচ্ছি। তারপরেও যদি কোনো প্রেক্ষাপট বাকি থাকে, তা আমাকে হোয়াটসঅ্যাপে মেসেজ দিবেন, আমি উত্তর দিয়ে দিব যে উস্তাদ আমি তো এটা কমপ্লিট করেছি, এটাকে আমি আরবিতে কিভাবে বলবো। কোনো কিছুই বাদ যাবে না, সবকিছু শিখে ফেলবেন। এখন আমি বললাম যে আমি দাওরায়ে হাদিস সম্পন্ন করেছি, তাহলে আমি এটা বলতে পারি যে আনা আনহাইতু মারহালাত আত-তাকমিল মিনাল জামিআতি আশ-শারঈয়্যা মালিবাগ দাক্কা। উদাহরণস্বরূপ, যে আনহাইতু মারহালাত আত-তাকমিল মিনাল জামিআতি আশ-শারঈয়্যা মালিবাগ দাক্কা, অথবা আনহাইতু মারহালাত আত-তাকমিল, আমি দাওরা শেষ করেছি। অথবা আপনি বললেন যে আমি দাখিল শেষ করেছি, আনহাইতু মারহালাত আদ-দাখিলি। অথবা আপনি বললেন আমি আলিম শেষ করেছি, আনহাইতু মারহালাত আল আলিমি। অথবা আপনি বললেন আমি ফাজিল শেষ করেছি, আনহাইতু মারহালাত আল ফাজিলি। অথবা আমি বললেন কামিল শেষ করেছি, আনহাইতু মারহালাত আল কামিলি। অথবা আপনি বললেন আমি অনার্স শেষ করেছি, আনহাইতু মারহালাত আল বাকালুরিয়ুস, বাকালুরিয়ুস বলতে পারেন। অথবা আমি বলতে পারেন যে আপনি যদি মনে করেন যে আমি মাস্টার্স শেষ করেছি, আনহাইতু আল ম্যাজিস্টির, আনহাইতু আল ম্যাজিস্টির। ফাহিমত?
এগুলাই সাধারণত আমাদের লাগে, তাই না? এরপরেও যদি আহ, আরো কিছু থাকে আপনার পড়াশোনা, এমবিএ, অনেক কিছু থাকে, ডক্টরেট, দাক্তুরা মানে ডক্টরেট করা, পিএইচডি করা, আইন আনহাইতু দাক্তুরা, হ্যাঁ, ও সবই আমি বলে দিব যদি কারো সেটা প্রয়োজন হয়। এরপরে আছে দেখেন আপনি কোন মাদ্রাসায় পড়েছেন, কোন প্রতিষ্ঠানে পড়েছেন, তো এটা আপনি বললেন যে আনা দারাস্তু ফিল মাদ্রাসাতিন নূরিয়া বিকামরাঙ্গীরচর, ঢাকা। আমি ঢাকা কামরাঙ্গীরচরের নুরিয়া মাদ্রাসায় পড়েছি। এখন এখানে আপনি আপনার নাম বলবেন, আপনার মাদ্রাসার। আমি বললাম যে আনা দারাস্তু ফিল জামিআতি শারঈয়া মালিবাগ ঢাকা, আনা দারাস্তু ফি মারকাজিল লুগাতিল আরাবিয়া বাংলাদেশ, আনা দারাস্তু ফিল জামিআতিল ইসলামিয়া আল আলামিয়া চিটাগং, আনা দারাস্তু ফি বাইতিস সালাম উত্তরা ঢাকা। فهمتم جميعا؟ অথবা আনা نعم আহ, أستاذ. আনা দারাস্তু ফি মাদ্রাসাতি দারুন নাজাত সিদ্দিকিয়া কামিল মাদ্রাসা। অথবা আমি এভাবে বললাম, আমার মাদ্রাসার নামটা আরবিতে যেভাবে বলে আমি সেভাবে বললাম। এর পরের যে দুইটা লাইন আছে, এই দুইটা লাইন সবাই বলবেন, এটা এখানে আর কোনো পার্থক্য নাই। সেটা কি? আদরুসুল আনা, আমি বর্তমানে এখন পড়ছি, ফি দাওরাতিন যাকিয়া লিতালিমিল মুহাদাসাতিল আরাবিয়া ফি একাডেমিয়াতিন নিব্রাস বাংলাদেশ। এটা তো সবাই জানেন, নিব্রাস একাডেমি বাংলাদেশের স্মার্ট আরবিক স্পোকেন কোর্সে আমি অধ্যয়ন করছি, আমি এখন ভর্তি আছি, পড়ছি। এখন আমি এই কোর্স থেকে কি শিখতে চাই? আনা উরিদু আন আতাআল্লামা আল মুহাদাসাতাল আরাবিয়া ওয়াল উলুম আল ইসলামিয়া। আমি উলুমে ইসলামিয়া এবং মুহাদাসা আরাবিয়া অর্থাৎ আরবি কথোপকথন শিখতে চাই। মিন হাদিহি দাওরা, এই কোর্স থেকে, যেই কোর্সটা তাহতা রিআয়াতি একাডেমিয়াতিন নিব্রাস বাংলাদেশ, যেই কোর্সটা নিব্রাস একাডেমি বাংলাদেশের তত্ত্বাবধানে রয়েছে, যে কোর্সটা নিব্রাস একাডেমি বাংলাদেশের তত্ত্বাবধানে রয়েছে। তাহতা রিআয়া, রিআয়া মানে তত্ত্বাবধানে, তাহতা রিআয়াতি একাডেমি তত্ত্বাবধানের অধীনে রয়েছে। যাই হোক, এই দুইটা লাইন আমরা বললাম। এই দুইটা লাইনের উচ্চারণ আমি আবারও বলছি। أدرس الآن في دورة ذكية لتعليم المحادثة العربية في أكاديمية نبراس بنغلاديش. أنا أريد أن أتعلم المحادثة العربية والعلوم الإسلامية من هذه الدورة تحت رعاية أكاديمية نبراس بنغلاديش. আচ্ছা, এরপরে যে লাইনগুলো আছে এখানে আপনাদের স্বপ্ন বেঁধে আপনাদের লক্ষ্য পরিবর্তনের কারণে এটা পরিবর্তন হবে, অর্থাৎ আপনি ভবিষ্যতে কি হতে চান, হ্যাঁ, আপনি কি হতে চান, হোয়াট ইউ উইল বিকাম, হ্যাঁ, উইল ইউ বিকাম, যে কি হবেন আপনি, সেটা আপনি বলেন উরিদু আন আকুনা আলিমান কাবীরান ওয়া দাঈয়ান আলামিয়ান ফিল মুস্তাকবাল। আমি ভবিষ্যতে একজন বড় আলেম এবং বিশ্ববিখ্যাত দাঈ হতে চাই, দাঈয়ান আলামিয়ান। অথবা আমি বললাম যে উরিদু আন আকুনা মুতাখাসসিসান ফি উলুমিল হাদিস শরীফ ফিল মুস্তাকবাল, হ্যাঁ, উলুমুল হাদিস, সায়েন্স অফ হাদিসে আমি বিশেষজ্ঞ হতে চাই, মুতাখাসসিস মানে বিশেষজ্ঞ। উরিদু, অথবা আপনি বললেন উরিদু আন আকুনা মুতাখাসসিসান ফিল লুগাতিল আরাবিয়্যাতি ওয়া আদাবিহা ফিল মুস্তাকবাল, যে আমি আরবি ভাষা ও সাহিত্যে একজন বিশেষজ্ঞ হতে চাই। অথবা আপনি বললেন, আপনি আরো অনেক কিছু হইতে পারে, যে উরিদু আন আকুনা তাবিবান নাজিহান ফিল মুস্তাকবাল, আমি একজন সফল ডাক্তার হতে চাই। উরিদু আন আকুনা মুহান্দিসান বারিআন, আমি একজন খুব ভালো ইঞ্জিনিয়ার হতে চাই। এভাবে আপনি অনেক কিছুই হতে পারেন। উরিদু আন আকুনা তাজিরান নাজিহান, আমি একজন সফল ব্যবসায়ী হতে চাই। এভাবে আপনি আপনার স্বপ্নটা বলবেন, আপনার লক্ষ্যটা বলবেন, এখানে আপনি আপনারটা বলবেন। এরপরে শেষের দুইটা লাইন আপনি আপনার এটা সবাই বলবেন যে আরজু মিনকুমুদ দুআ শুকরান লাকুম জাজিলা ওয়া জাযাকুমুল্লাহু খাইর। সর্বশেষ আমি সবার কাছে দোয়া চেয়ে সবাইকে শুকরিয়া জানিয়ে আমি বিদায় জানাচ্ছি, বা শুকরিয়া জানিয়ে সবাইকে জাযাকুমুল খাইর বলে আমি শেষ করছি। এখানে দেখেন আছে আরজু মিনকুমুদ দুআ আও আতলুবু মিনকুমুদ দুআ, এখানে দুইটা অপশন আছে, আও অর আছে, তার মানে দুইটার একটা বলতে হবে, দুইটাই আবার বললেন না। বুঝতে পেরেছেন? ফাহিম তো? نعم أستاذ. দুইটা নাম বললে আবার ফাহিম। মনে হবে যে আপনি কিছুই বুঝেন নাই। আপনি বলবেন যে আরজু মিনকুমুদ দুআ অথবা আতলুবু মিনকুমুদ দুআ শুকরান লাকুম ওয়া জাযাকুমুল্লাহু খাইর। آت لعلكم فهمتم هذا التعريف الشخصي جيد. هذه نعم صفحة واحدة ولكن فهمنا. هذه الصفحة ستحمل تعريفك, কিন্তু এই একটা পৃষ্ঠা আপনার পরিচয়টাকে বহন করছে। সুতরাং আমাদের স্পোকেন কোর্সের প্রত্যেকটা পুরুষ মহিলা শিক্ষার্থী নিজের পরিচয়টা অত্যন্ত আত্মবিশ্বাসের সাথে সুন্দরভাবে উপস্থাপন করবে একটা ক্লাসের পরে ইনশাআল্লাহ বিইজনিল্লাহ। بإذن الله. إن شاء الله. এই জন্য আমি আজকে আরো দুইটা পড়াতে চেয়েছিলাম,
কিন্তু আমি আজকে পড়াবো না। আমি খুব চিন্তা করে দেখলাম যে অন্যান্য কোর্সগুলোতে আমি যখন এটার সাথে আরো দুইটা পড়াই, তখন এটা আমি দিয়েই, তখন তারা ঠিকই বলে, কিন্তু বলার মধ্যে 10 জনের চেয়ে একজন হয়, বাকি 9 জনের আসলে ওটাকে বলা হয় না। 5টা জায়গায় ভুল বলে, 2টা জায়গায় বেঁধে যায়, 2টা জায়গায় অন্যরকম। তো আমি মনে করি যে এই একটা ক্লাসের এই পড়াটুকু আপনারা এখনই, ক্লাস আমি এখানে সমাপ্ত করলেও আপনি আধা ঘন্টার আগে ক্লাসের যে নির্ধারিত সময় আছে উঠবেন না। প্রথমত কি করবেন, আপনি এই তারিফে শাখসিটা আপনার মতো করে লিখবেন। অর্থাৎ এখানে আপনার ইনফরমেশন গুলো যুক্ত করে মোবাইলে হোক খাতায় হোক লিখবেন। ওইটা লিখার ক্ষেত্রে যদি আপনার কোনো কনফিউশন থাকে যে উস্তাদ এটা আমি কিভাবে বলবো, যেমন অনেকে ইমাম হিসাবে নিয়োজিত আছেন, খতিব হিসাবে নিয়োজিত আছেন, মাদ্রাসায় মুদারিস হিসাবে নিয়োজিত আছেন, তো এটাকে আমরা কিভাবে বলতে পারি? আমরা বললাম যে আনা আমালু 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 মুদাররিসান ফি জামিআতি ঢাকা, আমি ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে শিক্ষক হিসাবে আছি। আনা আমালু মুদাররিসান ফি মাদ্রাসাতি দারুন নাজাত। আনা আমালু মুদাররিসান ফি তামিরুল মিল্লাত। আনা আমালু মুদাররিসান في في مدرسة جتربري ঢাকা। অথবা আমালু ইমামান ফি মসজিদ, ফি মসজিদ বাইতুল মুকাররম, আপনার মসজিদের নাম বললেন। আনা আমালু খতিবান, হ্যাঁ, ফি মসজিদের রাহমাহ। এইভাবে আপনি একটা শব্দ উল্লেখ করে দিতে পারেন ওই যে আপনার পড়াশোনা শেষ হওয়ার পরের যে ধাপটা আছে ওখানে। অর্থাৎ ওই যে যখন আপনি বলবেন যে দারাস্তু ফি মাদ্রাসাতি নুরিয়া কামরাঙ্গীচর ঢাকা, এরপরে আপনি বলতে পারেন যে আনা আল আন আমালু মুদাররিসান, আমালু মুদাররিসান, আমালু ইমামান, আমালু খতিবান, আমালু মুহাদিরান, আমি লেকচারার হিসাবে আছি আলিয়া মাদ্রাসায়, মুহাদির মুহাদির। হ্যাঁ, এইভাবে আমরা বলে তারপরে আমরা আদরুসুল আনা ফি দাওরাতিন যাকিয়া লিতাদরিবিল মুহাদাসা। বুঝতে পেরেছেন? আপনাদের কারো কোনো প্রশ্ন আছে এই তারিফে শাখসি সম্পর্কে? বলেন, থাকলে হাত তুলেন। জি, আফফান আহমদ বলেন। শেখ বলছিলাম যে নামে নিজের নামের সঙ্গে তো আব্বুর নাম চলে এসেছে না, তো ফের আবার আলাদা করে বলা ইসমু আবি। না, এটা বলা যেতে পারে, অনেকে আছেন নিজের নামের সাথে ওটা একেবারে যুক্ত করে নামের মতো বলে ফেলে। আপনি যদি না বলেন সমস্যা নাই, তবে আরবরা আসলে একবারেই বলে ফেলে নাম আর বাবার নাম। ওই ক্ষেত্রে আপনি না বললেও হবে, সমস্যা নেই। বারাকাল্লাহ। এরপরে হাসিনা খানম মিন কানাডা, বলেন আপনার কি প্রশ্ন? আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি বারাকাতুহু উস্তাদ। প্রশ্ন, আহ, আমি আগে করেছি, এখন রিটায়ার্ড, এই কথাগুলো আচ্ছা ঠিক বলতে আছে, হবে আগে আপনি আমি। রিটায়ার্ড আমাকে একটু আর বাংলায় লিখে দেন, আমি আরবি করে দিব। রিটায়ার্ড আরবি হচ্ছে মুতাকাইদ, মুতাকাইদ। আর মহিলাদের ক্ষেত্রে হবে মুতাকাইদাহ, মুতাকাইদাহ। ও এটা, তো আপনি যে জিনিসটা বাংলা করতে আরবি করতে চাচ্ছেন আমাকে রেখে দেন হোয়াটসঅ্যাপে, আমি সেটা সুন্দরভাবে করে দিব আপনাকে। আচ্ছা আচ্ছা। যেটা যেটা বলতে চাচ্ছেন, আপনি যে যে ডিগ্রি গুলো অর্জন করেছেন বা যেটা আপনার পরিচয়টা। আচ্ছা, আর কারো প্রশ্ন আছে? আচ্ছা, তাহলে আপনাদের এখন কাজ হচ্ছে এটাকে এখন লিখে ফেলেন। কোনো সন্দেহ থাকলে আমাকে হোয়াটসঅ্যাপে তো কোয়েশ্চেন করেন, আমি বলছিলাম ইনশাআল্লাহ। বলছিলাম যে আপনি বলেন। বলছিলাম যে আপনি ডেইলি ক্লাস নেন না? তাহলে ওদের আচ্ছা, অন্যান্য উস্তাদরা যারা ক্লাস নিচ্ছেন তাদের পড়া কি সবগুলো বুঝতেছেন আপনারা? আচ্ছা, না, আমি আমাদের একটু অনেকের ফাহিম। মনে একটা সংশয় হয় অনেক সময়। আসলে এখানে বিষয় হচ্ছে এক এক উস্তাদের পড়ানোর ধরন, পদ্ধতি, কথা বলা, এটাগুলো ভিন্ন। এটা আল্লাহ তাআলা পৃথিবীতে সবার আসলে একরকম পড়ানোর পদ্ধতি দেয় নাই। এখন আপনার মুখ্য বিষয় হচ্ছে উস্তাদ যে বিষয়টা পড়াচ্ছেন এটা কি সম্পূর্ণভাবে আপনাকে বুঝাইতে পারতেছেন কিনা, বুঝানোটা আপনি বুঝতেছেন কিনা। পড়ানোর পদ্ধতি কারো একটু অন্যরকম, আমারটা কারো কাছে একটু ভালো লাগবে, অন্য কারোটা কারো কাছে একটু ভালো লাগবে। এটার জন্য আপনাকে একেবারে এই চিন্তা করে বসে থাকলে হবে না আজকে ওই উস্তাদ আসলো না তা আমার পড়াটা মনে হয় হলো না। না, এখানে যারা উস্তাদরা আছেন সবাই দক্ষ, কোয়ালিফাইড, আমার চেয়েও যোগ্য অনেকেই যারা আছেন। হ্যাঁ, হয়তোবা আমি পড়াচ্ছি দীর্ঘদিন যাবত, 5 বছর, যেমন আল আজহারে পড়ছেন আল ইহতেশামুল হক আজহারি ভাই, আমার 1 বছরের সিনিয়র, উনি তো অনেক পড়াশোনা করছেন, এখনো আছেন। এবং আল আজহারের 5 জন যে কৃতি শিক্ষার্থী বাংলাদেশে সবচেয়ে ভালো ফলাফল করেছে আল আজহারের, ওই 5 জনের একজন তিনি। উনার নিজেরও একটা একাডেমি আছে, ওনারা খুলতেছেন আমাদের এগুলো অনুসরণ করে। তো যাই হোক, এরপর আরেকজন যিনি আছে উস্তাদ সালমান সাহেব, উনি আমার এই চট্টগ্রাম ইন্টারন্যাশনাল ইসলাম ইউনিভার্সিটি থেকে অনার্স মাস্টার্স কমপ্লিট করেছে এবং আল মাগরিব ইন্টারন্যাশনাল স্কুলে আছে। এবং পাশাপাশি আমার কোর্সও সে করেছে এবং আমার ক্লাসের পুরো টপ ফার্স্ট ক্লাস স্টুডেন্ট ছিল সে। সব খুব ভালো, মুআদ্দাব এবং
সবকিছু মুয়াদিব। তো আশা করি যে কোনো সমস্যা নাই। তবে কোনো উস্তাদের পড়ায় যদি কোনো সমস্যা বা অসঙ্গতি মনে হয়, বা কোনো উস্তাদ যদি আপনাদেরকে যথাযথভাবে সময় না দেন, সেটা আমাকে জানাবেন। সেটা অবশ্যই আমি সেটা ব্যবস্থা নিব, ওই উস্তাদকে আমি জানাবো। আশা করি সমস্যাগুলো সমাধান হয়ে যাবে। তবে আশা করি এই ধরনের সমস্যা হয় না, তারপরেও যদি হয় আমাকে জানাবেন ইনশাআল্লাহ। إذا كانت لديكم أي مشكلة فأخبرونا إن شاء الله. أنا مستعد لحل جميع المشاكل، والله الموفق والمعين إن شاء الله. আচ্ছা, শুকরান লাকুম। তাহলে আজকের ক্লাসটা আমরা এখানে শেষ করছি। আক্তাফিল ইয়াউম বিহাদাল কদর। কিন্তু আগামী ক্লাসে আমি যাতে এই একটা মাত্র পড়া দিলাম এটাতে কোনো ব্যাঘাত না ঘটে। ওয়াদ-দারসুল কাদিম ইনশাআল্লাহ সায়ানআকিদু ফি ইয়াউমিল খামিস ইনশাআল্লাহ। নাম, আমাদের আগামী ক্লাস কবে হচ্ছে? নাম বৃহস্পতিবারে হচ্ছে ইনশাআল্লাহ। ঠিক আছে, في يوم الخميس. তো পরবর্তী ক্লাস শনিবারে হচ্ছে। أحاول إن شاء الله، إن وفقني الله سأكون إن شاء الله. نعم، بارك الله فيكم، شكرا لكم ولكم جزيل الشكر لحسن مشاركتكم. أدعو الله لك অবশ্যই হবে, অবশ্যই হবে فوزا في الامتحان. ইনশাআল্লাহ। যদি আল্লাহ তাআলা সবকিছু ঠিক রাখেন অবশ্যই বৃহস্পতিবারে ক্লাস হবে ইনশাআল্লাহ। والله الموفق والمعين إن شاء الله. مع السلامة. وإنني فرحت فرحا شديدا بحضوركم ومشاركتكم في هذا الدرس إن شاء الله. أتمنى أن تستمروا هكذا مع النشاط حتى النهاية إن شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله إن شاء الله إن شاء إن شاء الله. الله. السلام عليكم أدعو ورحمة الله. الله لك نعم، أنا فوزا في الامتحان. للامتحان نعم إن تمام شاء الله. النجاح وتمام ولكم الدعاء مني ومن صميم قلب دائما. وأنا أيضا أرجو منكم الدعاء كي يجعل الله هذه الدورة وسيلة لنجاتنا في الدنيا والآخرة. لا إن شاء نريد الله. أكثر من آمين. ذلك، لا نريد أكثر من ذلك. وكذلك نحن نريد من الله أن يتقبل هذه الخدمة، وأن يبقي هذه الخدمة إلى الأبد وإلى يوم القيامة، لتكون اللغة العربية منتشرة في جميع أنحاء العالم، في كافة أنحاء العالم كله إن شاء الله. إن شاء الله. إن شاء الله. مع السلامة. أترككم في رعاية مع الله. السلامة. السلام عليكم ورحمة الله إلى وبركاته، اللقاء. وإلى اللقاء إن شاء الله عليكم في يوم السلام. الخميس.